সকলকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই। আপনারা দেখছেন ইনসাফ বাংলা, আমি একরামুল বাগানী। আপনারা জানেন দেশের বর্তমান যে পরিস্থিতি, যে সিচুয়েশন চলছে, দেশের মানুষ কিন্তু একটা আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। কারণ দেশের যে পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতির যে দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে ভয় পাচ্ছি, এমন একটি মন্তব্য কিন্তু অমর্ত্য সেন করেছে, যে দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে ভয় পাচ্ছি। এটা কিন্তু যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। তাই আমরা এই বিষয় নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এসডিপিআই পার্টির রাজ্যের জেনারেল সেক্রেটারি হাকিকুল ইসলাম সাহেব, এবং আমাদের সাথে রয়েছেন ইয়াসমিন ইসলাম, ওনার পরিচয়টা দেব, ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট উমেন ইন্ডিয়া মুভমেন্টের, তিনি ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট। আমরা প্রথমে ইয়াসমিন ইসলামের কাছে যাব, যে ম্যাডাম, অমর্ত্য সেন তিনি এই রাজ্যের একজন গর্ব, ভারতবর্ষের একজন গর্ব, নোবেল জয়ী এবং অর্থনীতিবিদ। তার যে মন্তব্য, এই মন্তব্যকে কিভাবে দেখছেন? बहुत ज्यादा संवेदनशील जिसको हम लोग बोल सकते हैं वो हो चुका है। और ऐसे माहौल में, जिस तरह का माहौल बना दिया गया है, ऐसे माहौल में हर आदमी डरा हुआ है। सभी को लगता है कि हम खतरे में हैं। लेकिन परिस्थिति यहाँ पे ये हो जाती है कि ये माहौल क्यों बना ऐसा, किसने बनाया ऐसा। तो जिस तरह से 2014 से हम लोग देख रहे हैं कि मुल्क में एक हेट स्पीच का जो सिलसिला चल रहा है, वो हेट स्पीच को अगर 2014 से ही लगाम लगाया जाता सरकार के द्वारा, तो इस चीज को कहीं ना कहीं रोका जा सकता था। जिस तरह से लोगों में एक इनसिक्योरिटी पैदा हो गई है कि हम सेफ नहीं हैं, मुसलमान भी यही सोचता है हम सेफ नहीं हैं, हिंदू को भी यही लगता है हम सेफ नहीं हैं, तो आखिर देश में सेफ है कौन। जो ये फैसिस्ट ताकतें हैं, उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि हिंदुओं को लगता है कि वो खतरे में है, मुसलमान को लगता है वो खतरे में है। लेकिन अगर हम 2014 से देखें इस चीज को, तो जिस तरह से लिंचिंग का सिलसिला शुरू हुआ, अगर उसी वक्त जैसे अखलाक का मर्डर किया गया, ये मर्डर ही था लिंचिंग के जरिया, पहलू खान, तबरेज अंसारी, बहुत सारे ऐसे अनगिनत लिस्ट हमारे सामने हैं जिसको के लिंचिंग के जरिया, यानी कि गौ रक्षक इतना ज्यादा मुल्क में अहमियत दिया जाने लगा कि उसके आगे इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। तो उसको लिंचिंग के जरिया जिस तरह से मुल्क में एक डर का, खौफ का माहौल तैयार किया गया, उस वक्त अगर सरकार इस चीज को सीरियसली लेकर के उस पर अगर अंकुश लगाती, तो मुल्क के हालात अभी जो बिल्कुल बदतर हो चुके हैं, उससे हम लोग कहीं ना कहीं उभर पाते। अभी आप देखिए कि 2014 से मोदी गवर्नमेंट जिस तरह से जिस नफरतों का बीज बोया है, उसको आज ये फसल जो है, वो बीज इतना बड़ा फसल बन चुका है, लहलहाने लगा है, और अब उसी चीज को मुल्क के जो अवाम हैं वो फेस कर रहे हैं, वो फसल को काट रहे हैं। तो हमें लोगों में ये जो डर का माहौल है, इसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना होगा। लेकिन जो डर का माहौल है उसको दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं ये लोग हेट स्पीच के जरिया। आप देखिए कि यति नरसिंहानंद या बजरंग मुनि हो, जिस तरह से ये लोग बयानबाजियां कर रहे हैं, इससे देश का माहौल खराब हो रहा है, लोगों में इनसिक्योरिटी आ रही है। कुछ दिनों पहले आमिर खान ने एक बयान दिया था अपनी पत्नी के बारे में कि वो कह रही हैं कि देश का माहौल बहुत खराब है, ऐसे में देश में रहना डर लगता है। तो जिस तरह से गोदी मीडिया ने उनके बयान को क्रिटिसाइज किया, जिस तरह से एक भूखा कुत्ता जिस तरह से खाने पे टूट पड़ता है, उस तरह से ये गोदी मीडिया, मैं सभी मीडिया की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, कुछ गोदी मीडिया ऐसे हैं जिन्होंने मुल्क में लगातार हेट स्पीच को बढ़ावा देकर के और मुल्क का माहौल जो है वो खराब कर रखा है। तो ये मीडिया भी कहीं ना कहीं मुल्क में जो है वो जिम्मेदार है माहौल को खराब करने के लिए। तो मीडिया पर भी, जो गोदी मीडिया है, उन पर भी सरकार की जिम्मेदारी है अंकुश लगाना, क्योंकि मीडिया हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए, दोनों फरीकों की बात को सुनना चाहिए, और उसके बाद में जो फैसला है वो तो कोर्ट करेगी ना।
मीडिया को तो फैसला करने का हक नहीं है, लेकिन अभी के टाइम में हम देख रहे हैं कि मीडिया ही सारी चीजों को फैसला वही कर रहा है, कौन गलत है कौन सही है, सरकार क्या कर रही है, सरकार जो कर रही है उसको और तारीफ बता करके गोदी मीडिया हमारे सामने एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर रही है जिसको के मुल्क के जो लोग हैं वो उसका ये बन रहे हैं। तो इस चीज को खत्म करना सरकार की जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि अगर हेट स्पीच मुल्क में फैल रहा है तो उस पर अंकुश लगा करके देश के माहौल को सुधारा जाए। মিডিয়া যেভাবে আমরা দেখতে পেয়েছি যে মিডিয়ার যে ভূমিকা, দেশ জুড়ে মিডিয়ার যে ভূমিকা দরকার ছিল শান্তি বজায় রাখার জন্য, আমরা দেখলাম অমর্ত্য সেনের মন্তব্যকে কেন্দ্র করেই বলছি, মিডিয়া দেখলাম যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে যে নূপুর শর্মার মন্তব্য, সেই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে আমরা দেখেছি আমাদের পশ্চিম বাংলায় প্রায় 4 কোটির কম বেশি সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের বসবাস। সেখানে আমরা দেখলাম মাত্র 50 লক্ষের কাছাকাছি মানুষ কিন্তু টোটাল তারা রাস্তায় নেমেছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কয়েকটি জায়গায় মাত্র অশান্তি, আপনি যদি দেখেন খুব ভালো করে, কয়েকটি জায়গায় মাত্র, কিন্তু বেশিরভাগ কয়েক হাজার জায়গায় শান্তিপূর্ণ আন্দোলন হলো, কিন্তু মিডিয়া সেটাকে কভার করলো না। মিডিয়া অন্যায়গুলোকে বেশি বেশি হাইলাইট করে 2-4টে জায়গার যে অশান্তি, যেটা আমরা চাই না, আমরা চাই শান্তিপূর্ণ আন্দোলন হোক, শান্তিপূর্ণ গণতন্ত্র মেনে আইন মেনে আন্দোলন হোক, কিন্তু এই যে মিডিয়ার ভূমিকা, এই 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 মুহূর্তে দেশবাসীর কি করণীয়? আমরা হাকিকুল ইসলামের কাছে আসবো এই বিষয় নিয়ে। এই সময় দেশবাসীর কি করণীয়? ধন্যবাদ ইনসাফ বাংলার পরিচালক এবং যারা আজকের আলোচনার প্যানেলে আছেন, ইয়াসমিন ইসলাম সহ এবং সৌম্যদা, সকলকে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ভালোবাসা এবং ধন্যবাদ জানিয়ে, অমর্ত্য সেনের যে মন্তব্য, দেশের এই পরিস্থিতিতে ভয় পাচ্ছি, এইটা সত্যি সত্যি দীর্ঘদিন থেকে আমরা সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে যে কথাটা বলে আসছি যে দেশের পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর আগে পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে জেনোসাইড হয়েছে বা গণহত্যা হয়েছে, সেই রকম একটা পরিস্থিতি এদেশে তৈরি করা হচ্ছে দেশের উগ্র হিন্দুত্ববাদী আরএসএস অ্যান্ড বিজেপির দ্বারা। আরএসএস অ্যান্ড বিজেপি গোটা দেশ জুড়ে গণহত্যা, গৃহযুদ্ধ লাগানোর জন্য গত 90 বছর থেকে তারা পরিকল্পনা করেছে যে দেশে কিভাবে গণহত্যা করা যায়, দেশে কিভাবে দেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ক্ষতি পৌঁছানো যায়, সেই চেষ্টা তারা করেছে। সেই চেষ্টার যে তারা সফলতার জায়গায় এসে পৌঁছেছে, সেটা মূলত নোবেল জয়ী অমর্ত্য সেন আজকে স্বীকার করে নিয়েছেন যে দেশের পরিস্থিতি সত্যি উদ্বেগজনক। যদিও অমর্ত্য সেনকে যারা ইন্টেলেকচুয়ালস মনে করে না, এখানকার যারা গরুর দুধে সোনা খুঁজে পায়, তারা অমর্ত্য সেন সম্পর্কে তাদের মন্তব্য হচ্ছে যে বিদেশি মেয়েকে বিয়ে করলেই নোবেল পাওয়া যায়। তারা অমর্ত্য সেনকে ইন্টেলেকচুয়ালস মনে করে না বা বুদ্ধিজীবী বা জ্ঞানী বলে মনে করে না, কিন্তু আমরা অবশ্যই মনে করি ইন্টেলেকচুয়ালস, এবং উনি যে মন্তব্যটা করেছেন সেইটা দেশের বর্তমান পরিস্থিতির চেহারাকে মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য অবশ্যই খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ যে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি কি হয়ে আছে। সরকারকে অবশ্যই এই বিষয়ে সদার্থক ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত। এক। দ্বিতীয় নম্বর, ম্যাডাম যে বলছিলেন বা আপনি যেটা বললেন যে মিডিয়া বর্তমানে কি ভূমিকা পালন করছে, আসলে দেশে গৃহযুদ্ধ বাঁধানোর জন্য, দেশে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে গণহত্যা করানোর জন্য মিডিয়া আজকে একটা অন্যতম পাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছে আরএসএস এর। মিডিয়ায় আজকে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা নেই, দেশের বেকারত্ব নিয়ে মিডিয়ায় আলোচনা নেই, বেকারদের সমস্যা নিয়ে মিডিয়ায় আলোচনা নেই, যে সমস্ত কলকারখানা নেই সেটা নিয়ে আলোচনা নেই, মানুষের রোজগার নেই সেটা নিয়ে আলোচনা নেই, প্রত্যেক দিন দেশের মানুষ না খেয়ে মারা যাচ্ছে সেটা নিয়ে মিডিয়াতে আলোচনা নেই, কোন ডেভেলপমেন্ট ইস্যু নিয়ে মিডিয়াতে আলোচনা নেই। মিডিয়াতে আলোচনা কি সাবজেক্টে হয়? হিন্দু মুসলমান সাবজেক্টে আলোচনা হয় মিডিয়াতে, পাকিস্তান আলোচনা হয় মিডিয়াতে, জিহাদ আলোচনা হয় মিডিয়াতে,
নবী নিয়ে নুপুর শর্মার মন্তব্য আলোচনা হয় মিডিয়াতে। মিডিয়া মূলত দেশের যে সম্প্রীতি আছে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে নষ্ট করার জন্য কাজ করছে মূল স্ট্রিম মিডিয়া। আপনাদের মতো যে সমস্ত ছোটখাটো ইউটিউব চ্যানেল বা ফেসবুক পেজ বা নিউজ পোর্টাল আছে, তাদেরকে আমরা আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই যে আপনাদের মতো যারা নিউজ পোর্টাল আছে বা মিডিয়া আছে, আমরা আবারও আসবো আপনার কাছে, আমরা আবারও আসবো, সঠিক রিপোর্টটা মানুষের সামনে তুলে ধরছে। আপনাদের মতো নিউজ পোর্টালগুলো যদি না থাকতো তাহলে সত্য ঘটনাগুলো, সত্য রিপোর্টগুলো মানুষের কাছে যেত না। সেই জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানানোর সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত মূল স্ট্রিম মিডিয়া আছে যারা দেশের জনসাধারণের মানুষের মধ্যে বিভেদের জন্য কাজ করছে, তাদেরকে ঘৃণা প্রকাশ করছে। আমরা আবারও আসবো আপনার কাছে। আমরা যাব বামপন্থী বিদ্যুৎ কর্মী আন্দোলনের রাজ্য নেতৃত্ব সৌম নাগরয়। দাদা, আপনাকে ইনসাফ বাংলায় শুভেচ্ছা জানাই। আপনি আজকে আলোচ্য বিষয় দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে ভয় পাচ্ছে এবং তিনি কোট আনকোট করে বলেছেন যে ভারত কেবল হিন্দুদের নয়, ভারত কেবল মুসলমানের নয়। এই যে একটা বার্তা তিনি দিতে চেয়েছেন। মিডিয়া যেখানে একটা নেগেটিভ ভূমিকা পালন করছে, দেশের শাসক দল তারা যেখানে একটা নেগেটিভ ভূমিকা পালন করছে, মানুষের লড়িয়ে দিয়ে পেট্রোল ডিজেল মূল্যবৃদ্ধির থেকে মানুষের চোখকে ঘুরিয়ে দিতে চাইছে, দেশ জুড়ে যে একটা খারাপ পরিস্থিতির দিকে দেশকে ফেলে দিয়েছে, আপনি কি বলবেন এই বিষয়ে? আমার কথা শোনা যাচ্ছে? আপনার পাখাটা, ফ্যানটা বন্ধ করলে মনে হয় ভালো হয়। আচ্ছা, ঠিক আছে, সরে যাই। এইবার শোনা যাচ্ছে আমার কথা? ঠিক আছে, বলুন। হ্যাঁ, দেখুন, এখন সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যে সমস্যাটা তৈরি করা হয়েছে কথাটা খুব পরিষ্কার ভাবে বলতে চাইছি এই কারণে, কারণ ভারতবর্ষ এমন একটা দেশ যেই দেশে টেবিল ফ্যানটা বন্ধ করলে ভালো হয়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। এইবার ঠিক আছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে? বলুন, বলুন। হ্যাঁ, ভারতবর্ষ এমন একটা দেশ যে দেশে সব ধর্ম একসাথে এই দেশটাকে এক করে রেখেছে এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াইতেও সব ধর্ম, সব জাতি একসাথে লড়াই করেছে এবং ভারতকে স্বাধীন করেছে। এটা তো আমার ভারতবর্ষ। এবং এই ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় দুটো ধর্ম, হিন্দু ধর্ম আর ইসলাম ধর্ম, এই দুটো ধর্ম আলাদা আলাদা করে পরস্পর বিরোধী কোনো কথা বলছে বলে আমরা মনে করছি না। হিন্দু ধর্মের মূল কথা কি? হিন্দু ধর্ম বলছে বসুধৈব কুটুম্বকম, সারা পৃথিবী আমার কুটুম্ব। আর ইসলাম ধর্ম কি বলছে? ইসলাম ধর্ম সবার ধর্মকে, সবার ধর্ম পালন করার অধিকারকে সম্মান করার কথা বলছে। তা এই দুটো ধর্মের মধ্যে আসলে কোনো বিরোধ নেই। বিরোধ লাগাচ্ছে তারা যারা এই ধর্মের বিরোধে সাধারণ মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে সেই সুযোগে দেশটা বিক্রি করার তাদের যে ফিকির, যাতে ফন্দি করেছে তারা, সেই ফন্দিটা কার্যকারী করতে পারে। এখন এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের যার জাতীয় অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল এতদিন, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র, সেই ক্ষেত্রগুলো ভারতবর্ষকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করেছে। 2008-এর রিসেশন আমরা জানি, সারা পৃথিবী রিসেশনে কুঁকড়ে গেছিল, ভারতবর্ষ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল তার রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলোর উপর ভিত্তি করে, তার উপরে ভরসা করে। এখন এই রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলো একের পর এক আমাদের কেন্দ্রের সরকার বিভিন্ন প্রাইভেট এজেন্সির হাতে তুলে দিচ্ছে। তার মধ্যে বেশিরভাগটাই আদানি, বেশিরভাগটাই আম্বানি, কিছুটা টাটা, কিছুটা বিড়লা। তাহলে এই পরিস্থিতি যেখানে আমার এবং সাধারণ মানুষের করের টাকা দিয়ে তৈরি সম্পত্তি, মানে জনগণের সম্পত্তি, সেই সম্পত্তি বিনামূল্যে, প্রায় বিনা পয়সায় তুলে দেওয়া হচ্ছে কিছু ব্যবসায়ীর হাতে, তাতে সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ করবে, এটাই স্বাভাবিক। এবং এই প্রতিবাদটা যাতে না করা যায়, ব্রিটিশরা যা শিখিয়ে গেছিল ডিভাইড অ্যান্ড রুল, সেই একই জিনিস ব্রিটিশদের পা ধরে পড়েছিল যারা সেই সময়ে, সেই আরএসএস
যারা একসময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশদের হয়ে সেনায় নিয়োগ করার জন্য ক্যাম্প করেছিল। ব্রিটিশ সেনাতে ভারতীয়রা যুদ্ধ করতে যাবে ব্রিটিশ সেনার হয়ে, এই ক্যাম্প চালাতো আরএসএস। এই আরএসএস তাদের নেতাদের এই কাজ দিয়েছিল ঠিক, একদম ঠিক, যে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করবে, স্বাধীনতার আন্দোলন করবে, সেই আন্দোলন থেকে তাদের মুখ ঘুরিয়ে দিতে এবং আন্দোলনটা হিন্দু মুসলিম লড়াইতে সীমাবদ্ধ রাখা, এই দায়িত্ব আরএসএস দিয়েছিল। এবং আরএসএস সেই সময় ব্রিটিশের পা ধরে, ব্রিটিশরা যেটা শিখিয়ে গেছিল ওই ডিভাইড অ্যান্ড রুল, এই ডিভাইড অ্যান্ড রুল কে শুরু করলো ভারতবর্ষে? পি কার্নেগি বলে একজন ব্রিটিশ অফিসার, তিনি ফয়জাবাদের কালেক্টর ছিলেন। তিনি একটা ঐতিহাসিক দলিল লিখলেন, দ্য হিস্টোরিক্যাল স্কেচ অফ তহসিল ফয়জাবাদ। সেইখানে তিনি প্রথম বাবরি মসজিদ এবং রাম মন্দির এই সমস্যাটা কিভাবে ভারতীয়দের মধ্যে চাগিয়ে দেওয়া যায় তার ব্লু প্রিন্টটা তৈরি করলেন। এবং সেই লাইনে হেঁটেই আজকে নরেন্দ্র মোদী বাবরি মসজিদের রায় কোনো এক সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিকে দিয়ে ওই রায়টা বার করিয়ে এনে তাকে রাজ্যসভা সাংসদ করেছে। কোন এক নুপুর শর্মাকে দিয়ে ধর্মীয় গুরুর নামে দুটো বাজে কথা টেলিভিশন চ্যানেলে বলিয়ে সারা দেশ জুড়ে এই পরিস্থিতি তৈরি করেছেন। এবং তার সাথে সাথে মদত দেওয়ারও কিছু লোক আছে যারা এই কথাটা ক্যামেরার সামনে পরিষ্কার করে বলছে না, এই বলার কাজটা আরএসএস করছে, বিজেপি করছে, নুপুর শর্মা করছে। আর তাদের দুহাত ভরে নতুন পদ দিয়ে, কুলোর বাতাস দিয়ে, বিভিন্ন রকমের আইনি সহায়তা করে, আইনের হাত থেকে বাঁচিয়ে, তাদের সব পাপ ধুইয়ে দিয়ে তাদের দলে এনে নেতা মন্ত্রী করছে যারা, তারা পর্দার পেছনে থাকা কুচক্রী। আমাদের যেমন পর্দার সামনে থাকা কুচক্রীদের ভয় পেতে হবে, সারা ভারতবর্ষের পরিস্থিতি যা তৈরি করেছে অমর্ত্য সেন বলেছেন। আমি মনে করি একই রকম ক্রিমিনাল তারা, যারা পর্দার পেছনে থেকে এটাকে মদত দিচ্ছেন। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমার সৌম্যদা আবারও আপনার কাছে আসবো, আমরা ইয়াসমিন ইসলাম ম্যাডামের কাছে আবার যাব। ম্যাডাম, অমর্ত্য সেনের মন্তব্যের মধ্যেও যথেষ্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য ছিল যে আমি চাই যে দেশ ঐক্যবদ্ধ থাকুক, কিন্তু এর জন্য আমাদের করণীয় কি, আপনি যদি বলেন। আমরা ম্যাডামকে দেখতে পাচ্ছি না। দাদা আপনার কাছে ততক্ষণ আমরা আসি। হাকিকুল ইসলাম এসডিপিআই রাজ্য জেনারেল সেক্রেটারি, যে অমর্ত্য সেন মন্তব্য করেছেন যে আমি চাই দেশ ঐক্যবদ্ধ থাকুক, এর জন্য দেশের মানুষের করণীয় কি? এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য। অমর্ত্য সেনের মতো যে সমস্ত বুদ্ধিজীবীরা এখনো দেশে আছে, যারা দেশের ঐক্যের জন্য কথা বলছেন এবং দেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে চান, এই সমস্ত মানুষ যারা আছেন, যারা অনেকেই আছেন এরকম যারা দেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে চায়, কিন্তু তারা অনেকেই সামনে এসে কথা বলছেন না। অনেক দেখা যাচ্ছে অনেক কিছুর ভয় আছে, পিছন টান আছে, সে সমস্ত কারণে আজকে তারা সামনে এসে কথা বলছে না। এই সমস্ত বড় বড় মানুষ যারা আছে তাদের উচিত হচ্ছে ইমিডিয়েটলি ডিরেক্টলি এসে আরএসএস এর যে পরিকল্পনা দেশকে বিভক্ত করা, দেশের মানুষের মধ্যে বিভক্তিকরণ তৈরি করা, তার বিরুদ্ধে মানুষকে সরব হওয়া, এই সমস্ত বুদ্ধিজীবী মানুষদের সামনে এসে কথা বলা। যতক্ষণ না এই সমস্ত মানুষরা সামনে এসে কথা না বলবে ততক্ষণ দেশের ইউনিটি আমরা লক্ষ্য করতে পারবো না। উচিত আবার আপনার কাছে আসবো 1 মিনিট। ম্যাডাম, আপনার কাছে যে প্রশ্ন নিয়ে আমরা গেছিলাম, আপনি কিছুক্ষণের জন্য ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিলেন, যে অমর্ত্য সেন যে তাৎপর্যপূর্ণভাবে যে মন্তব্য করেছেন যে আমি চাই দেশ ঐক্যবদ্ধ থাকুক, কিন্তু এই যে দেশ ঐক্যবদ্ধ থাকতে গেলে দেশের জনগণের করণীয় আপনি যদি বলেন সংক্ষেপে। थोड़ा हिंदी में अगर बोल दें तो मुझे समझने में आसानी होगी। अमर्त्य सेन का कहना है कि देश एकजुट होकर रहना चाहिए देश को, तो इसलिए देश को जो जनगण है, देश का आदमी लोग को क्या करना चाहिए, एकजुट होने के लिए क्या करना चाहिए?
देखिए, एकजुट होने के लिए जो देश में फासिस्ट ताकतें जो लोगों को लड़ा करके अलग कर देना चाह रही हैं, जो दो गुट जो देश में सबसे ज्यादा मेजोरिटी में है, हिंदू और मुसलमान, उसको ही लगा करके अलग करने की जो साजिश चल रही है। जैसे हम लोगों ने अंग्रेजों के टाइम में देखा कि अंग्रेज की नीति क्या थी कि आपस में जो भारतीय हैं उनको आपस में लड़ाओ और राज करो, ये उनकी पॉलिसी थी। आज उसी पॉलिसी को हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी द्वारा फॉलो किया जा रहा है। जो देश में हिंदू हैं, मुसलमान हैं, उनको लड़ा करके, नफरती बयान दे करके, नफरत का प्रोपेगेंडा फैला करके दोनों मजाहिब के लोगों को अलग कर दिया गया है। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं नफरत का बीज आ गया है और इस चीज को दूर करना बहुत जरूरी है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो देश में जो हेट स्पीच का सिलसिला चल रहा है उसको रोकें। आप जो सरकार है वो विकास का मुद्दा लेकर के देश में आई थी, सत्ता में आई थी कि हम विकास देंगे, लोगों को रोजगार देंगे, औरतों को प्रोटेक्शन देंगे, बच्चों को सुरक्षा देंगे, वो सत्ता में आई थी। आज हम क्या देख रहे हैं कि लोगों को लड़ा करके वो सत्ता में अपने बने रहना चाहते हैं और अपना सियासी फायदा देख रहे हैं। तो हमारा मुल्क में जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसको बहाल करना बहुत जरूरी है। जैसे हम देख रहे हैं कि एक एक करके संविधान पे हमला करने की जो साजिशें चल रही है, ये हम लोगों ने सीएए के टाइम से देखा। एनआरसी सीएए के वक्त में मुसलमानों को देश से निकालने की जो बातें चल रही थी वो इतनी ज्यादा हो गई थी कि लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा। अपने हक को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा। अभी आप देखिए कि बजरंग मुनि जो हैं, कहने को वो एक साधु हैं, लेकिन किस तरह से मुसलमान औरतों के खिलाफ उन्होंने बयानबाजियां की, तलवारें और कट्टा से निकाल करके जय श्री राम का नारा लगा करके लोगों में एक नफरत पैदा कर दिया गया है किसी एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए। और ये हिंदुत्व जो है, जो हिंदुत्व ताकतें जो काम कर रही हैं, वो तलवार और कट्टा से निकाल करके जय श्री राम का नारा लगा करके मुसलमान औरतों को घर से निकाल करके उनका बलात्कार करने की बातें करते हैं। ये कहां तक संवैधानिक है, आप मुझे बताइए। हेट स्पीच जो दे रहे हैं उनके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जर्नलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट निशाने पर हैं, जो हक की बातें करते हैं, इंसाफ की बातें करते हैं और सरकार के नीतियों के विरुद्ध जो बातें करते हैं। हम सरकार के खिलाफ नहीं हैं, हम मोदी जी के या बीजेपी के खिलाफ नहीं हैं। चूंकि वो मुसलमानों के खिलाफ हैं इसलिए मुसलमान उनके खिलाफ है। मुसलमान बीजेपी या नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। वो अगर लोगों के जहन में ये भरना चाहते हैं तो गलत बातें हैं। ये सिर्फ बीजेपी की आइडियोलॉजी जो है उसके खिलाफ मुसलमान है, बीजेपी के गलत नीतियों के खिलाफ मुसलमान है, बीजेपी की गंदी सोच के खिलाफ मुसलमान है। अगर आज वो अपनी सोच को अच्छा कर लें, अपने आइडियोलॉजी को अच्छा कर लें, तो मुसलमान फिर उनके ही गुण गाएगी। क्योंकि जो देश में हमारा है, एक प्रधान जो होता है, एक घर में एक गार्जियन जो होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है सबको लेकर के चलना। किसी एक की तरफ ध्यान ज्यादा, किसी एक की तरफ कम, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत नीति हो जाती है। तो मोदी जी इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि हमारे देश की खूबसूरती यही है कि इस देश में हर एक मजहब के लोग हैं। उन मजहब के लोगों को साथ में लेकर के चलना मोदी जी की जिम्मेदारी है, जो कि वो बिल्कुल इस जिम्मेदारी को निभाने में फेल हो चुके हैं। और 2014 का जो उनका टारगेट है उसके बारे में देश का हर इंसान जानता है। आगे 2014 में क्या होगा, 2024 माफ कीजिएगा, 2024 में क्या होगा वो तो बहुत ही चौंकाने वाले जो मंजर हैं वो हम समझ पा रहे हैं। तो अभी जो देश में হাকিউল সাহেব কিছু বলতে চাইছেন, ये क्या करना चाहिए बोले तो एक ही काम देश जनता के लिए काफी है। वो क्या है, आरएसएस को खत्म करना। जब तक आरएसएस देश में है, जब तक आरएसएस का आइडियोलॉजी देश में है, तब तक देश खतरा में होगा। मैडम देश के लिए जरूरी। मैडम बोलून, मैडम बोलून। इस खतरे से निपटने के लिए देश के सभी समुदाय को एक होना होगा, एक मंच पे आना होगा, रास्ते पर आना होगा, तभी जाकर के फासिस्ट ताकतों से हम निपट सकते हैं। हमारे मुल्क की
खूबसूरती को हम बरकरार रख सकते हैं, हमारा संविधान को हम बचा सकते हैं अगर हिंदू मुसलमान संयम से काम ले, मिलजुल करके एक हो जाएं और इस फासिस्ट ताकतों के खिलाफ हम आवाज उठाएं तो कुछ मुमकिन हो सकता है। আমরা আসবো হাকিকুল ইসলামের কাছে আবারও। দাদা, একজন মন্তব্য করেছেন, হাকিকুল ইসলাম সাহেব একজন মন্তব্য করেছেন যে বাংলাদেশ থেকে, আমি দেখছি ভিডিওটি, অনুষ্ঠানটি, তার 1 নম্বর প্রশ্ন হলো, শুভেন্দু অধিকারী কিছুদিন পূর্বে মন্তব্য করেছিলেন যে সব হিন্দু ভাইদেরকে এক হওয়ার কথা বলেছেন। এটি কি রাজনৈতিক ভাষা নাকি হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা লাগানোর পরিস্থিতি তৈরি করা? যদি এই পরিস্থিতি হয়ে থাকে তাহলে প্রশাসন কেন তার বিরুদ্ধে স্টেপ নিচ্ছে না? কি বলবেন হাকিকুল সাহেব? সেটা হচ্ছে হিন্দুত্ববাদী মিনিটে, আমরা 4 মিনিটে অনুষ্ঠান শেষ করব। আপনার মন্তব্য নিয়ে সৌম্যদার কাছে যাব, তারপরে আমরা অনুষ্ঠান শেষ করব। ওদের যে আদর্শ, সেই আদর্শ হচ্ছে দেশকে খতম করার আদর্শ, দেশকে ডিভাইড করার আদর্শ। ওদের আদর্শ হচ্ছে দেশকে হিন্দু রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার আদর্শ। ওদের আদর্শ হচ্ছে দেশে গণহত্যা করার আদর্শ। ওদের যে আদর্শ, সেই আদর্শের সঙ্গে শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্য হচ্ছে সিমিলারিটি রাখে, খাপ খায়। এখন দেশকে যদি ইউনাইটেড করতে হয়, দেশকে যদি সত্যি সত্যি ইউনাইটেড রাখতে হয়, তাহলে আরএসএস কে খতম করতে হবে। একটা কথা সবাইকে মনে রাখতে হবে যে দেশের এই পরিস্থিতির জন্য হিন্দুরা দায়ী নয়, মুসলমানরা দায়ী নয়। হিন্দু এবং মুসলমানরা উভয়কে ভালোবাসে। এখনো কদিন আগে আপনার নিউজ চ্যানেলে আমি দেখেছি যে হিন্দু ভাই মারা গেছে, তার সৎকার করার জন্য আশেপাশে হিন্দু পরিবার ছিল না। মুসলমান ভাইয়েরা তার শেষকৃত্য সম্পূর্ণ করেছে, তাকে কাঁধে করে নিয়ে গিয়ে। এটা হচ্ছে হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির দেশ। কিন্তু আরএসএস এই সম্প্রীতিকে নষ্ট করার জন্য গোটা দেশ জুড়ে 1925 সাল থেকে কাজ করছে। অতএব এই দেশে সম্প্রীতিকে যদি বজায় রাখতে হয়, হিন্দু মুসলমানকে যদি এক হয়ে থাকতে হয়, দেশের ঐক্যকে যদি অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়, তাহলে আরএসএস কে খতম করতে হবে। আরএসএস এর বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষকে কথা বলতে হবে। দেশের হিন্দু মুসলিম যত জনগোষ্ঠী আছে, সমস্ত জনগোষ্ঠীকে আরএসএস এর বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে। তবেই দেশের যে ঐক্য, সেটা অক্ষুণ্ণ থাকবে। আমরা আসবো, আমরা সৌম্যদার কাছে আসবো যে দাদা, আপনি শুনলেন হাকিকুল সাহেবের যে মন্তব্য, এই মন্তব্যের সঙ্গে আপনি কতটা সহমত হবেন যে আরএসএস কে শেষ করার কথা বলছে? যে আরএসএস বর্তমান ভারতবর্ষের যিনি প্রধানমন্ত্রী আরএসএস এর আদর্শে আদর্শিত, রাষ্ট্রপতি আরএসএস এর আদর্শে আদর্শিত, অর্থমন্ত্রী ক্রীড়ামন্ত্রী থেকে শুরু করে পুরো আরএসএস এর কবজায়। এবং আরএসএস একটি অরাজনৈতিক সংগঠন দাবি করলেও তাদের রাজনৈতিক সংগঠন হলো বিজেপি। এটা কিভাবে সম্ভব? আপনি 2 মিনিটে শেষ করবেন, আমাদের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করবো আপনার মন্তব্যের পরে। একটু আগে ম্যাডাম যেটা বলছিলেন আমি তার সঙ্গে একমত নই। কারণ ওই বলছি, আজকে আরএসএস এর প্রোডাক্ট হল নরেন্দ্র মোদী, কালকে অন্য কেউ হতে পারে। বিষয় সেটা না, আম গাছে আমই হবে, আম গাছে কাঁঠাল হবে। এই আরএসএস তাদের মাথা যারা ছিলেন সেই সময়, হেগড়েওয়ার থেকে শুরু করে গোলওয়ালকার, এরা নাজি পার্টি এবং ইটালির ফাসিস্ট পার্টি, এদের কাছ থেকে, মুসলিনির কাছ থেকে, হিটলারের কাছ থেকে রাষ্ট্রবাদ শিখেছেন। ওরা 3M থিওরি বলতে, এরা বলছে 5M। 5টা এম কে ঘেন্না করতে হবে, শেষ করে দিতে হবে। তারা কারা? তারা হলো মিশনারি, মানে খ্রিস্টানরা। এম আরেকটা হলো মুসলিমরা। 3 নম্বর হলো মেটেরিয়ালিস্ট, মানে বস্তুবাদীরা। 4 নম্বর হলো মার্কসিস্ট, মানে মার্ক্সবাদীরা। আর 5 নম্বর হলো ম্যাকাওয়েলিজম বলে এক রকমের থিওরি হয়। তাতে হলো একটা জাত আর একটা জাতের সাথে, একটা বর্ণ আর একটা বর্ণের সাথে, একটা ধর্ম একটা ধর্মের সঙ্গে বিয়ে করবে, মানে জাতির মিশ্রণ, তার বিরুদ্ধে লড়তে হবে। এই 5টা জিনিসকে খুন করার প্রজেক্ট নিয়েছে আরএসএস। এই প্রজেক্ট একসময় হিটলার নিয়েছিল, তার মুসলিনি নিয়েছিল, এখন আরএসএস নিয়েছে। এবং এই হিটলার মুসলিনির শেষটা কি সেটা আমরা জানি, ইতিহাসের পাতায় দেখেছি। আরএসএস এর শেষ ওই একরকম ভাবে হবে, এটা ছাড়া অন্যরকম কোনো রাস্তা ফাঁকা থাকে না। আরএসএস কে সামাজিকভাবে রাজনৈতিকভাবে বয়কট করতে হবে। এবং আরএসএস কে সামাজিকভাবে রাজনৈতিকভাবে বয়কট করতে হলে শুধু বিজেপিকে দেখে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে, বিষয়টা এমন নয়। সামনে বিজেপি নয়, কিন্তু পেছনে বিজেপি, আসল বিজেপি, যারা আরএসএস এর দুর্গা সেজেছে গত 10 বছর ধরে, সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আবার মুম্বাইতে যদি দেখেন, ওই শিবসেনা, এই সব রকম ফান্ডামেন্টালিস্ট দলগুলোকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। আরএসএস এর থিওরি এবং আরএসএস এর প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনে
যারা যারা সাহায্য করছেন এবং আরএসএস এর সঙ্গে ঘর করে আসা মানুষকে খুন করার রাজনীতি করা, ধর্মের সঙ্গে রাজনীতি মিশিয়ে দেশটার সর্বনাশ করছেন যারা, তাদের দলে এনে নেতা করছে যারা, তাদেরও একইভাবে রাজনৈতিকভাবে এবং সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে। তাহলেই সম্পূর্ণভাবে আরএসএস কে ইরাডিকেট করা যাবে, আরএসএস কে নির্মূল করা যাবে। আরএসএস এর সমস্যা শুধু বিজেপিকে বয়কট করলে কিন্তু মিটবে না। এই সমস্যা মেটাতে গেলে জনজাগরণ দরকার। এই সমস্যা মেটাতে গেলে আরএসএস এবং তার রাজনৈতিক মুখ, যেমন বিজেপি, যেমন তৃণমূল কংগ্রেস, যেমন শিবসেনা, এই সবকটা রাজনৈতিক দলকে রাজনৈতিকভাবে এবং সামাজিকভাবে এক কোণ করে দিতে হবে, বয়কট করতে হবে। আমরা ম্যাডামের কাছে 30 সেকেন্ডের জন্য ম্যাডামকে একটি প্রশ্ন করব যে তাহলে বর্তমানে এই পরিস্থিতিতে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হতে পারছে না কেন? ম্যাডাম 30 সেকেন্ডে উত্তর দেবেন। प्लीज हिंदी हिंदी प्लीज। मैडम ये जो स्थिति चल रहा है इसमें जो विरोधी जो राजनीतिक दल है वो लोग क्या कुछ नहीं कर पा रहा है, क्यों? क्या करना चाहिए? ये 30 सेकंड में आप जवाब दीजिए। देखिए, सभी की आवाज को तो इसने दबा के रख दिया है। ये जो फासिस्ट ताकतें जो हमारे देश के सरकार बनी बैठी है, इसने सभी की आवाज को दबा दिया है। आज हम जिस तरह से देख रहे हैं कि जर्नलिज्म पे जो हक बोलने वाले जो जर्नलिस्ट हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। मोहम्मद जुबैर ने जिस तरह से इनके पोल को खोला है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे लोगों को देखिए, घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। जो हेट स्पीच कर रहे हैं, नूपुर शर्मा है, उनको खुला आजादी दे रखा है। तो अगर सरकार चाहती कि देश का माहौल अच्छा रहे तो सबके हक के लिए जो लोग हैं, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, उनको भी एक होना पड़ेगा, ताकत रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप किसी फासिस्ट ताकतों को हरा सकते हैं। अभी के टाइम में सभी के हक को दबाने के लिए, सभी की आवाज को बंद करने के लिए, क्योंकि अगर आप एक आवाज लगाते हैं, चिल्लाते हैं, आपकी हिम्मत देख करके दूसरे भी आवाज उठाएंगे। तो यही सरकार यहाँ पे डर रही है कि किसी भी एक को आवाज ना उठाने दिया जाए। हर एक की आवाज को रोकने के लिए ये इतनी ज्यादा डरी हुई है, ये सरकार जो है वो इतनी ज्यादा डरी हुई है कि किसी भी इंसान के आवाज को उठाने को लेकर के वो इतनी डरी हुई है कि सबकी आवाज को बंद करने के लिए वो इतने प्रोपेगेंडा जो है वो चला रहे हैं। तो इसलिए जो जितने भी पार्टियां हैं सबको आवाज उठा करके, क्योंकि आपका डर इनकी ताकत है। अगर आप आंख में आंख मिला करके इनसे बातें करेंगे तो ये डरेंगे, और ये डर रहे हैं, इसीलिए सबकी आवाज को बंद कर रहे हैं। तो यही मेरा सुझाव है कि सारे जो ताकतें हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, सबको एक होना होगा, एक मैदान में आना होगा, इस फासिस्ट ताकतों से हमें लड़ना होगा, तभी जाकर के हम अपने देश को, अपने संविधान को बचा सकते हैं। आवाज नहीं आ रही। সৌম্যদা আপনার কাছে আসবো। আমরা একেবারে অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে এসে গেছি। 30 সেকেন্ডে যদি বলেন যে বিরোধী রাজনৈতিক দলরা কেন ঐক্যবদ্ধ হতে পারছে না, 30 সেকেন্ডের মধ্যে। বিরোধী রাজনৈতিক দলরা ঐক্যবদ্ধ হবে কি করে? বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্যমত হয়ে আরএসএস এরই একজন এজেন্ট, যে দুদিন আগে সেই দিন সকালবেলা অব্দি তৃণমূল করতো, তাকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রজেক্ট করলো। এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে দাঁড়িয়ে বললেন যে আগে যদি জানতাম যে দ্রৌপদী মুর্মু নমিনেশন দিচ্ছেন, তাকে বিজেপি রাষ্ট্রপতি পদে পদপ্রার্থী করছে, তাহলে আমি নিশ্চয়ই সাপোর্ট করতাম। কিন্তু এখন অনেক কটা দল একসঙ্গে চলে এসছে, তো আমি একা বললে হবে না, সবাইকে মিলে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে আরএসএস এর কর্মী, আরএসএস এর সবচেয়ে উন্নত ছাত্রী, সেই কারণে ওনাদের মতো এজেন্ট যতদিন বিরোধী রাজনৈতিক দল সেজে থাকবেন, তাদের নিয়ে কোন রকম বিরোধী জোট আমাদের দেশে দানা বাঁধতে পারবে না। বিরোধী জোট হতে হবে তাদেরই যারা আরএসএস এর মতাদর্শগত বিরোধী। তৃণমূল আরএসএস এর মতাদর্শগত বিরোধী নয়, সেটা আজকে আরো ভালো করে প্রমাণ হলো।
উনি বলছেন উনি দ্রৌপদী মুর্মুকে সাপোর্ট করবেন, তাহলে এত কিছু করার দরকার কি ছিল? ওনাকে বাদ দিয়ে বাকি রাজনৈতিক দল যারা বসেছিল তারা নিশ্চিতভাবে একসাথে রাস্তার লড়াই থেকে এই জোট শুরু করতে হবে। শুধু ঘরে বসে ঠান্ডা ঘরের জোট তো কাজে দেবে না, রাস্তার লড়াই থেকে জোট তৈরি করতে পারলে সাধারণ মানুষকে নিয়ে সেই জোট, প্রকৃত বিরোধী জোট, এই রাজনৈতিক ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটাতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।